ओम सतत्रगत्वास्ते शैलोत्ते दिनोपने आंजनेयी प्रवस्ता कृष्णं मधुरजाय
ओम भूत उवाच स्वाहा ओम देवदैत्येश्वर शुंभस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः स्वाहा ओम अव्याहराज्य सर्वासु यत्तदा देवयोनिषु इंद्राखिलदैत्यादिस्तयाः स्वाहा ओम भवत्रैलोक्यमखिलं भवदेवावजानुगाः यज्ञभागान्तर्वारुपाश्चापि पृथक् पृथक् स्वाहा ओम त्रैलोक्यैः उच्चैश्रवदनं प्रतिपत्तिरवर्तितं स्वाहा ओम ज्ञानिदान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु नवेषु च रक्तभूतानि स्वाहा ओम स्त्रीरक्तभूतान्ते विलोके ज्ञानहेतुं सात्तपस्मानभागच्छजगोत्तभुजोदं स्वाहा ओम माम्बाम्बानदम्बापितिशम्भपुरविक्रमं भरत्वन्दल्ललाभाग्यरत्नभूतादिवैयं स्वाहा ओम परमैश्वरपदं प्राप्स्यते भक्तविग्रहाय एतद्बुद्ध्यालोक्यवत्परिग्रहाय स्वाहा ओम ऋषिरुवाच स्वाहा ओम इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरा तस्मिदारो दुर्गा भगवती भद्रा एवन्धाये ओम अपरिमिता देवन्तं देवी द्रोहिगमाकृतः त्रैलोक्येन पुमांस्तिष्ठेरत्रे शुम्भनिशुम्भयो स्वाहा ओम अन्येषामपि दैत्यानां सर्वैर्याहरैः तिष्ठन्वितं ये देवि किंवरस्त्रीत्वमेकिला स्वाहा ओम इन्द्राद्यास्तकला देवास्तस्वर्येषां नवयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यतित्वं स्वाहा ओम सात्मं गच्छपदीपोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः एषा कलशलविद्धूतकौरवावीक्ष्यति स्वाहा ओम एषुभिवाच स्वाहा ओम एवमेतत्पदी शुम्भोनिशुम्भश्चापि तादृशः किङ्करोमि प्रतिज्ञामे यदनालोकिता पुरा स्वाहा ओम सर्वं गच्छपयोक्तन्ते तत्सर्वमादृतः तदा गच्छ्वासुरेन्द्रागपतिष्ठं करोतु यत् स्वाहा स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सूर्यधारण्यके ब्रह्मण्डे श्रीदेवी माहात्म्ये पञ्चमः संवादो नाम पञ्चमः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु ओम ऋषिरुवाच स्वाहा ओम तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं तदैत्यो भूम्रलोचनः वृतशस्यादाकारापतिलाडाकृतञ्जलो स्वाहा ओम सदस्वादान्ततो देवी तुहिनाकलपसंस्थिता वदारोत्तैष्टयाहीति पूर्वं शुम्भनिशुम्भयो स्वाहा ओम तदे प्रीत्याति भवति मद्भक्तारपैत्यति स्वाहा ओम निश्चिन्नाहि जगत्प्रदाय ओम क्षयेन हरे रत्नवंशं भजते महात्मा तेरे सरकारे भावं धोरोनं भवचते नंबीरे विराट स्वाहा ओम भगवती भोजन परिवारो प्रकटते रत्नात्मा दीवान स्वाहा ओम केशेश्वर शोभाय संदेहि तदारे मंत्रे श्री देवी महात्म्ये हर्षः
तीर्थपरेरैरं चक्रेणाभिजघानः गरजाताडजावास ऐन्द्रियवसुरेश्वरं स्वाहा ॐ वैष्णवे चक्रभिन्नस्तिरुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रजोजगत्व्याप्तं तत्प्राणैर्महासुरे स्वाहा ॐ शक्त्यार्घारकौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरे त्रिशूलेरक्तवेदं महासुरं स्वाहा ॐ सजापि गरजारेत्य सर्वा एवाहनत्पृथक् मातृस्कोपधाविष्टो रक्तवेदो महासुर स्वाहा ॐ तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूरादिभिर्भुवि अपारयो वै रक्तो हस्तेनासञ्झरशोऽसुरा स्वाहा Bravo. भगवन् भवता भव देव्याश्चर्यमाहात्म्यं रक्तवेदवधाश्रमं स्वाहा ॐ भूजश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तवेदे निपातिते चकार शुभो यत्कर्मनिशुभश्चादिकोपनः स्वाहा ॐ ऋषिरुवाच स्वाहा ॐ चकारकोपपतुलं रक्तवेदे निपातिते शुभासुरो शुभश्च हतेष्पन्येहुराहवे स्वाहा ॐ हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यापरशुद्वहन् अभ्यधावन्निशुभोरुच्छया सुरसेनया स्वाहा ॐ तस्याकृतस्तथा पृष्ठे बाष्पयोष्टमहात्माः ॐ आजगाम महावीर जशृम्भो विश्वबलिर्व्रतः निगन्तुञ्जनिकाङ्कोपात् कृत्वा युद्धं तुमासुरभिः स्वाहा ॐ ततो युद्धफलीवासीत् देव्या शुकं हरिशुम्भयोः शरवर्षवदेवोक्तं मेघयोधिपवर्षदो स्वाहा ॐ चिच्छेदास्तां शरास्ताभ्यां चण्डिकास्पजुरोत्कलैः ताडयामास डाङ्गे शत्रुभेदुरेश्वरौ स्वाहा ॐ निशुम्भोरिचरं खड्गं चर्मजादागतुस्प्रभम् अताडिजन्मूर्धिर्मं देव्यावाहनोत्तमं स्वाहा ॐ ताडिदेवाहरे देवी क्षुरप्रेडासिमुत्तमं निशुम्भस्याविच्छेदजन्मजात् कृष्णचन्द्रकं स्वाहा ॐ छिन्ने जर्मणि खड्गे शक्तिं जिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्यर्पिधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतां स्वाहा ॐ कोपाद्भातो निशुम्भोर्शूलञ्जग्राहदानवः आयान्तं मुष्टिपादैर्देवी तच्चाप्यदूर्णयत् स्वाहा ॐ आविध्यासगतां सोऽभिचिक्षेपचण्डिकां प्रति सामिदेव्यास्त्रशूलेर्भिन्नाभस्तमुत्तमागता स्वाहा ॐ ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणोभैरपारहितभूतले स्वाहा ॐ तस्मिन् निपतिते भूभो निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातृजदेव संक्रुद्धः प्रजयो हन्तमम्बिकां स्वाहा ॐ सरथस्तस्नहात्युचैर्गृहेण परमायुधैः भुजैरष्टाभिषदैर्व्याप्याशेखं बभूरभः स्वाहा ॐ तमाजान्तं समालोक्य देवी शङ्खपपारजत् ज्याशब्दं चापितसचकारादेवदुस्सहं स्वाहा ॐ पूर्वजामासककुभोरिजघण्टास्पदेन च सहस्रैत्यसैन्यानां तेजोवधविधाजिना स्वाहा ॐ ततः सिंहो महानारीस्त्याजिते भमहामदयेः पूर्वजामासकगङ्गान्वधैवनिशोजः स्वाहा ॐ ततः काले सवत्पत्यगगनं क्ष्मामताडजत् कराभ्यान्तं निधादेर्प्राक्ष्वनास्ते तिरोहिता स्वाहा ॐ अट्टाट्टहासपजिवं शिवदूतेजकारः ऐशब्देवसास्ये शुम्भः कोपं परञ्जनौ स्वाहा ॐ दुरात्मं स्तिष्ठतिष्ठेर्व्यालहाराम्बिकाजला संस्थिते स्वाहा ॐ शुम्भेनागत्यजाशक्तिर्मुक्ताज्वालादिभीषण आयान्ति वह्निघोटाभासानिरस्ता महोल्कया स्वाहा ॐ सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिस्परो घोरोजितबाधवरीपते स्वाहा ॐ शुम्भमुक्तांशरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहितांशरान् विच्छेदस्पजदैरुग्रेश्वरजोसहस्रजो स्वाहा ॐ ततस्ता चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानतं सतताभिकतो भूभो मूर्छितोऽभिपपातः स्वाहा ॐ ततो निशुम्भस्तं प्राप्य चेतनामात्तकर्मुकः आजधानशरीर्देवीं कालीं केसरिणं दधा स्वाहा ॐ पुनश्च कृत्वा बाहूदापजितं नरुजेश्वरः चक्रायुधेन दिजष्ठालयावासचण्डिकां स्वाहा तमाजान्तरो देवी सर्वदेत्यजलेश्वरं जगत्यां पादजामादभिद्वाशूलेरवत्कशै स्वाहा ॐ सकलारुप्पपादोर्भ्यां देवी शूलाग्रविक्षतः चालयन् सकलां तत्फीं साध्यद्वीपां सपर्वतां स्वाहा ॐ ततः प्रसन्नमखिलं हतेरस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यपदेवापतिर्बलं च भवन्नभः स्वाहा ॐ उत्पादमेघास्तोकाये प्रागासंस्ते शमञ्जनोः सरितो मार्गवाहिन्यस्तरावतस्तत्र पादिते स्वाहा ॐ ततो देवगणास्तर्वे हरिहरिर्भरपारसाः बभूवर्निहते तस्मिन् गन्धर्वादलितञ्जगो स्वाहा ॐ अवारजंस्तथैवान्येन नरोश्चाप्सरोगणाः बहुः पुण्यास्तथा पादात् सुप्रभो भूत्तिवाकतः स्वाहा अस्य श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यदापण्डिके मन्वन्तरे श्रीदेवी माहात्म्ये दशमः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।
यजमानस्य कामाः जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे कात्यायनीं तुष्टवरिष्ठराभाद्विकाशिपत्राब्धविकासिताशा स्वाहा ओम देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य स्वाहा ओम आधारभूतारकरस्त्वमेका महेश्वरूपेण जगत्स्थितासि अपां सर्वोपस्थितात्मने तदाप्यायते कृत्समङ्घरीर्ये स्वाहा ओम त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी नमस्तवे त्वं वै प्रसन्ना भूमिकेतु स्वाहा ओम विद्यास्तमस्तास्तव देवी भेदास्तेजस्तमस्तास्करणारगत्सु त्वैकया पूर्वं मयि गत्कादेस्तुतिस्तव्य परापरो ओम सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते वर्गापुरकरे देवी नारायणि नमोस्तुते स्वाहा ओम कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणि नमोस्तुते स्वाहा ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते स्वाहा ओम सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तुते स्वाहा ओम शरणागत दीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोस्तुते स्वाहा ओम हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणि गौराम्भश्चरिके देवी नारायणि नमोस्तुते स्वाहा ओम त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी रूपेण नारायणि नमोस्तुते राशार्ङ्गगृहीत परमाजुधे वैष्णवी रूपे नारायणि नमोस्तुते स्वाहा ओम गृहीतोग्रभा चक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोस्तुते स्वाहा ओम नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यां कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोस्तुते स्वाहा ओम किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले रुद्रप्राणहरेन्द्रि नारायणि नमोस्तुते स्वाहा ओम शिवदूते स्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोस्तुते स्वाहा ओम दंष्ट्राकरालभतरे शिरोमालादिभूषणे चामुण्डे मुण्डवसरे नारायणि नमोस्तुते स्वाहा ओम लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायणि नमोस्तुते स्वाहा ओम मेधे सरस्वतिपदे भूतिमा प्रवितापते यजते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोस्तुते स्वाहा ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहिरो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते स्वाहा ओम एतत्ते वदनं सौम्यल्लोचनत्रयभूषितं पादुरस्सर्वभूतेभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते स्वाहा ओम ज्वालाकरालभत्युग्रवशेखासुरसूदनं त्रिशूलं पादुरोभीते भद्रकाली नमोस्तुते स्वाहा ओम हिनस्तिरैत्यरेदांसि स्फरेणा पूर्जजाजगत् साखण्डापादुरो देवी पादेभ्यो रक्षुताय स्वाहा ओम असुरासृग्वसा पङ्कजर्चितस्येकरोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतिण्डिके त्वान्नदावयं स्वाहा ओम रोगानशेखारपहंसि दुष्टारुष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां कविबन्धनानां त्वामाश्रिताख्याश्रयतां प्रयान्तु स्वाहा ओम एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवी महापुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या स्वाहा ओम विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु रात्मन्या ममत्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्येतदेव विश्वं स्वाहा ओम रक्षां त्यजत्रोग्रविहाश्च नागाजत्रादयोस्य पदानि जत्रा दावारुणो जत्र तदाधिपध्ये तत्र स्थिरात्वं परिपाति विश्वं स्वाहा ओम विश्वेश्वरि त्वं परिपाति विश्वं विश्वात्मिकाधारयति इह विश्वं विश्वेर्वन्द्या भवते भवन्ति विश्वाश्रयादे त्वजभक्तिनम्रा स्वाहा ओम देवी प्रसीद परिपालयतो दिभीते नित्यं यथासुरपधातु सुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां पशुन्मजापशुक्तादपाकजनितांश्चभोपदर्गान् स्वाहा ओम प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव स्वाहा ओम देव्युवाच स्वाहा ओम वरदाहं सुभगणा भरय्यं मनसेच्छथा तन्नडुद्धं यच्छाभिगणापकारकं स्वाहा ओम देवा ऊचो स्वाहा ओम सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरे एवमेव त्वयाकार्यवत्पद्मेधि विराजनं स्वाहा ओम देव्युवाच स्वाहा ओम वैवस्वतेन्द्रे प्राप्ते अष्टाविंशतिवेदुके शुम्भो शुम्भदेवान्याहुत्पत्स्ये महादो स्वाहा ओम नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाजिष्यापि विन्ध्याचरणिपादने स्वाहा ओम पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्यः इष्यामि प्रदित्तां चुनावाया स्वाहा ओम तजात्वमेह वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः
मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापदे स्वाहा ॐ तामुपैः महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैभदृढाम् भोगस्वर्गापवर्गदा स्वाहा ॐ मार्कण्डेय उवाच स्वाहा ॐ इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः ज्वाला मालिनी पावके ह्रौं भीमारी नेत्रत्रजार वौघट ओम शंभुतेजो ज्वाला मालिनी पावके ह्रः भ्रप्रयी अस्त्रारभट ओम ह्रीं हृदया जरवः ओम चं शिरसे स्वाहा ओम डिं शिखारी वघट ओम कां कवचारुहुं ओम यैं नेत्रत्रजार वौषट ओम ह्रीं चण्डिकारी अस्त्रारभट ओम खड्गिनी शूलिनी घोदा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिलीवाडभुचण्डी परिघाजुधा हृदया जरवः ओम शूलेन पाहि लोदे विपाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वरेण डप्पाहि चापज्यादिस्वरेण च शिरसे स्वाहा ओम प्राच्यां रक्षप्रतीच्यां च चण्डिके रक्तदक्षिणे रावणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तधेश्वरी शिखारी वघट ओहाभवं कवचारुहुं ओम खड्गशूलगदादीनिजानि चास्त्राणि तेऽम्बिके पदपल्लवसङ्गीतैरस्मान् रक्ष सर्वतः नेत्रत्रयारवौघट ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भजभ्यत्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते अस्त्रारभट भूर्भुवस्वरोम् इति दिग्विभोकः बिभ्राडावनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भरे लं पृथिव्यात्मिकारी गन्धं कल्पयामि आकाशात्मिकारी पुष्पे पूरयामि जम्बाजिवात्मिकारी धूपं कल्पयामि वह्न्यात्मिकारी दीपं कल्पयामि वम अमृतात्मिकारी अमृतं महानैवेद्यं कल्पयामि संसर्वात्मिकारी महासर्वोपचारपूजा समर्पयामि वाद्यं समर्पयामि ॐ कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकाराद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थिरां पद्मवर्णां दामिहोमर्पये श्रियं श्रीरण्यवरमेश्वर्यै नमः हस्ते अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि आदित्यवर्णे तमसोदिजातो वरस्पतिस्तववृक्षोऽबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तमायान्तराजास्तवाक्या लक्ष्मीः श्रीरण्यवरमेश्वर्यै नमः मधुवर्गं समर्पयामि पञ्चामृतैः स्तवयिष्ये ॐ आप्यायस्तु विश्वस्तो भविष्यं भवावाजस्य तङ्गथे श्रीरण्यवरमेश्वर्यै नमः समर्पयामि ॐ दधिक्रावणोऽहं जिष्णोरश्वस्य वाजिनाः सुरभिरोधागरत्प्रणहायो वंशितारिहत श्रीचण्डिका परमेश्वर्यै नमः दधिस्नानं समर्पयामि ॐ घृतं विमिक्षे घृतवस्य जोरिघृते श्वयो घृतपुपस्य धाम अनुष्वधभावहमादयस्व स्वाहा घृतं ऋषभवक्षिहव्यं श्रीचण्डिका परमेश्वर्यै नमः घृतस्नानं समर्पयामि ॐ मधुमातादताजते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्रीर्नः सन्दोषधीः मधुरक्तमुदोषधि मधुभक्पार्थिमधुम्रजः मधुद्यौरस्तुरः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाङ्गस्तु सूर्यः माद्रीर्गावो भवन्तनः श्रीचण्डिका परमेश्वर्यै नमः मधुस्नानं समर्पयामि स्वादुर्मित्राय वरुणाय भाजवे बृहस्पतये मधुमाङ्गलाभ्यः श्रीचण्डिका परमेश्वर्यै नमः शर्करास्नानं समर्पयामि
याः पर्णेरित्यस्यादर्वणाभिषको औषधयो अनुष्टप फलोदकेन स्तपयिष्ये ॐ याः पर्णेर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रदोदास्तारो मुञ्चन्त्वं हसः परमेश्वर्यै नमः फलोदकस्थानं समर्पयामि फलेन सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन सबलास्य रमणोरथाः श्रीचण्डिका परमेश्वर्यै नमः फलोदकस्थानं समर्पयामि उपैतुमान्देव सकसावसादे यवोरच्छद्रामन्तवोहदुर्गाः अवादिरसमनुदार विश्वाहाराजुनासजेथे ॐ उपैतुमां देवसकः कीर्तिश्चमणिदासः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे श्रीचण्डिका परमेश्वर्यै नमः वस्त्रं समर्पयामि ॐ क्षुत्पिपासाफलाञ्ज्येष्ठापलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिवसवृद्धिं च सर्वान् निर्णुद मे गृहात् श्रीचण्डिका परमेश्वर्यै नमः उपवीतं समर्पयामि वस्त्रोपवीतानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि ॐ गन्धद्वाराङ्गरादर्शां नित्यपुष्टाङ्गरेशिनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तारयो वक्मये श्रियं श्रीचण्डिका परमेश्वर्यै नमः बिल्वगन्धं समर्पयामि दिवाहं जायाहेरिं परिबाधमानः हस्तग्नो विश्वावयुनानि विद्वान् ममां सम्परिवाद विश्वाः श्रीचण्डिका परमेश्वर्यै नमः नानाविधपरिमलद्रव्याणि च समर्पयामि आभरणानि च समर्पयामि ॐ हिरण्यरूपस्य हिरण्यचन्द्रकपान्नपात्सेतु हिरण्यवर्णः हिरण्ययात् पर्योने ऋषद्या हिरण्यदातु सत्यन्नमस्मै सहिरत्नानि दाशुषे सुवादिसपिता भगाः सम्भावं चित्रमेमहे श्रीचण्डिका परमेश्वर्यै नमः हिरण्यं च समर्पयामि ॐ हरिद्रारञ्जिता देवी सुखसौभाग्यदायिनी अदस्वां बोधयिष्यामि गृहाण परमेश्वरी श्रीचण्डिका परमेश्वर्यै नमः हरिद्राचूर्णं समर्पयामि ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते श्रीचण्डिका परमेश्वर्यै नमः समर्पयामि ॐ मनसः काममाकोदिं वाचः सत्यमधीमहि पशूनां रूपमन्नस्य वैश्वेश्वरराञ्जः श्रीचण्डिका परमेश्वर्यै नमः पुष्पमालां समर्पयामि ॐ अष्टोत्तरशतनामपूजां च करिष्ये ॐ माहेश्वर्यै नमः ॐ महादेव्यै नमः ॐ जयन्त्यै नमः ॐ सर्वमङ्गलायै नमः ॐ लज्जायै नमः ॐ भगवत्यै नमः ॐ वन्द्यायै नमः ॐ भवान्यै नमः ॐ पापनाशिन्यै नमः ॐ चण्डिकायै नमः ॐ कालरात्र्यै नमः ॐ भद्रकाल्यै नमः ॐ अपराजितायै नमः ॐ महाविद्यायै नमः ॐ महामेधायै नमः ॐ महामायायै नमः ॐ महाबलायै नमः ॐ कात्यायन्यै नमः ॐ जयायै नमः ॐ आर्यायै नमः ॐ गिरिसुतायै नमः दैत्यदर्पनिहोदिन्यै नमः ॐ बुद्ध्यै नमः ॐ कान्त्यै नमः ॐ क्षमायै नमः ॐ शान्त्यै नमः ॐ पुष्ट्यै नमः ॐ तुष्ट्यै नमः ॐ धृत्यै नमः ॐ मत्यै नमः ॐ वराजुधरायै नमः मारै नमः ॐ शिववामाङ्गवासिन्यै नमः ॐ धर्मरारै नमः ॐ धनदारै नमः ॐ महाकाल्यै नमः ॐ सुरेश्वर्यै नमः ॐ शर्वारै नमः ॐ शरद्धारै नमः ॐ ध्रुवारै नमः ॐ कृत्यारै नमः ॐ मृडान्यै नमः ॐ भक्तवत्सलारै नमः ॐ सर्वशक्तिसमायुक्तारै नमः ॐ शरण्यारै नमः ॐ सर्वकामदारै नमः श्रीचण्डिका परमेश्वर्यै नमः नामपूजां समर्पयामि परिवारात्मिकायै श्रीचण्डिका परमेश्वर्यै नमो नमः नामपूजां समर्पयामि श्रीजं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं श्रीचण्डिका परमेश्वर्यै नमः धूपमाघ्रापयामि वस्त्रजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतमसरे गृहे इच देवीं मातरं श्रीजं वासय मे कुले श्रीचण्डिका परमेश्वर्यै नमः दीपन्नर्षजमे
ವಾದ್ಯ
वादष्टमे प्रथमष्टमे प्रेदिष्टमे प्रतिदिष्टमे धीतिष्टमे कृतुष्टमे स्वरष्टमे श्लोकष्टमे श्रावष्टमे श्रुतिष्टमे ज्योतिष्टमे सुवष्टमे प्राणष्टमे पानष्टमे व्यानष्टमे दुष्टमे जित्तञ्जम आधीरञ्जमे वाक्चमे मनष्टमे चक्षुष्टमे श्रोत्रञ्जमे दक्षष्टमे बलञ्जम ओजष्टमे सहष्टम आदिष्टमे ददाचम आत्माजमे तदोष्टमे जन्मजमे वर्णजमेऽङ्गानिजमे स्थानजमे परोगुंशिजमे शरीराणिजमे येक्यञ्जम आधिपत्यञ्जमे मन्युष्टमे भावष्टमे मष्टमे भ्रष्टमे हेमाजमे नैमाजमे वैमाजमे प्रतिमाजमे पुष्पाजमे द्राभुजाजमे वृद्धञ्जमे वृद्धिष्टमे सत्यञ्जमे श्रद्धाजमे जगच्चमे धनञ्जमे वशष्टमे विशिष्टमे क्रीडाजमे मोदष्टमे यातञ्जमे जनिष्यभारञ्जमे सूक्तञ्जमे सुभुवञ्जमे वित्तञ्जमे वेत्त्यञ्जमे भूतञ्जमे भैष्यमे जातञ्जमे भूष्टमे प्रसुलञ्जमे श्रीरञ्जमे हयष्टमञ्जमे मृदञ्जमे यत्तञ्जमे रामयत्तमे जीवञ्जमे सुजातमे सुरञ्जमे मृदञ्जमे भृदञ्जमे मधुजमे सग्गिष्टमे समेदष्टमे द्विष्टमे हृष्टिष्टमे दैत्यञ्जमे औद्भिद्यञ्जमे रजिष्टमे राजिष्टमे पुष्टञ्जमे पुष्टिष्टमे विभुतमे प्रभुतमे बहुतमे भूष्टमेन्दञ्जमे क्षन्तमे प्रीहयष्टमे गवाष्टमे माषाष्टमे तिराष्टमे उत्काष्टमे खल्वाष्टमे गोधूमाष्टमे मसुराष्टमे प्रियङ्गलाष्टमे नष्टमे श्यामाष्टमे ओम एकादशमे द्वित्रष्टमे पञ्चदशमे सप्तदशमे नवदशमे पञ्चदशमे सप्तदशमे नवदशमे एकविंशतिष्टमे त्रयोविंशतिष्टमे पञ्चविंशतिष्टमे सप्तविंशतिष्टमे नवविंशतिष्टमे एकत्रिंशत्तमे त्रयस्त्रिंशत्तमे चतुस्रष्टमे अष्टौतमे द्वादशतमे षोडशतमे विंशतिष्टमे चतुर्विंशतिष्टमे साविंशतिष्टमे
संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यत्संवत्सरस्यायतनम् वेद आयतनवान् भवति अहो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवम् वेद योऽप्सुरावम् प्रतिष्ठिताम् वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय
संयसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः पर्याप्त्या अनन्तराजाय सर्वस्तोमोऽविराज्यमुत्तममहर्भवति सर्वस्याप्ते सर्वस्य नित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयते ॐ दोसरप्रोक्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकटनेन यः परः स महेश्वरः ॐ या देवी सर्वभूतेषु विद्यमायेति शक्तिना नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सायुधायै शक्तिकायै सर्वालङ्कारभूषितायै सपरिवारात्मिकायै श्रीचण्डिका परमेश्वर्यै नमः ವೇದೋಕ್ತಮಂತ್ರೈಃ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಯಾದಂತಹ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ದೇವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೋಕ್ತವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಪಾಯಸ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಒಡಗೂಡಿ ಅವಳ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಅಂತ. ಮಾತೆಯಾದವಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕೊಡು ಅದನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲಂತೆ. ಆದರೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಪುಲವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂಮಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಆಕಾಶ, ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಶರೀರದ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಅವಯವಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರವಾದಂಥ ಬೇರೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಪುಲವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಪಡಿತಾನೆ. ಅದು ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ನಾನಿಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಬದುಕಿದಷ್ಟು ಸಮಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬದುಕುವಂತಹ ಆಸೆಗಳು, ಹೊಂದಿದಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ
ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆ ಮಗು ಹೇಳದೆಯೇ ಕೇಳದೆಯೇ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಾಯಿಯಾದವಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಾ, ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ, ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ತಾಯಿ ಅವಳು ಆ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾ ಅದನ್ನು ಸ್ತನ್ಯಪಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಗುವಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಆ ತಾಯಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಹೊರತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಯವಾದಂಥ ಮಾತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಮಾತೆಯಾದವಳು, ಅಂತಹ ತಾಯಿಯಾದವಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಒದಗಿಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ದೇವ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ವೇದಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅಂತಹ ದೇವತಾರಾಧನೆ, ಅಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಮಾತೃ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠುರವಾದಂತಹ ಸತ್ಯ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯೋಗವೂ ಬೇಕು, ಅವಕಾಶವೂ ಬೇಕು, ಅನುಕೂಲತೆಯೂ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ, ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ ಉಂಟು ಅಂತ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟ, ಅಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟ, ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ ಉಂಟ, ಅಲ್ಲಿ ತಾನು ನೆಲೆ ನಿಂತು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಕೊಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ, ಅಂತಹ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಅವಳನ್ನು ಸರ್ವಮಂಗಳೇ ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಅಮಂಗಳ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಸೇವೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿಗಳ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. 21 ಸೇರಿನ ಆ 21 ಬಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತಹ ಮಧುರವಾದಂತಹ ಪಾಯಸ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಪೂರ್ವಾಜ್ಯ ಅಪರಾಜ್ಯ ಸಹಿತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಸಾಂಗ ಸಪರಿವಾರ ಸಮೇತಳಾದಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಿಶೇಷಗಳು ಅಂತ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಫಲಗಳನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮೋಹ, ಲೋಭ, ಮದ, ಮತ್ಸರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಷಡ್ವೈರಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ, 6 ಜನ ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಯಾರಿಂದ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ದೀಪವನ್ನು ನಾವು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಹೇಗೆ ಬೆಳಕು ಅದು ಕೊಡುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಶರೀರ, ದೀಪ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಶರೀರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ನಾಳಗಳಿದ್ದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 5 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸ್ವರೂಪದ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಬತ್ತಿ ಇಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಜೀವನ ಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗೀರಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅವನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಹ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇರುವದ್ದು ಯಾವಾಗ ಆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಉರಿದಂತಹ ಒಂದು ದೀಪದಿಂದ ಸಹಸ್ರವಾದಂತಹ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ 1 ವರ್ಷದ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮದ ಆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಏನುಂಟ ಅದು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾದಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ವಿಶೇಷವು ಸದನುಗ್ರಹವು ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ಇತಃ ಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಾಣಬುದ್ಧಿ ದೇಹ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರದ ಜಾಗ್ರ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತ್ಯವಸ್ಥಾಸ ಮನೋವಾಕ್ ಕಾಯ ಕರ್ಮಭಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂಚೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ, ವಾಕ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಹವಿಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೌ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಹುತಂ ಅಂತ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಇಂಧನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿಮೂಲಕವಾದಂತಹ ದ್ರವ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹವಿಸ್ಸಿರ್ಬೋದು, ಉಪಯೋಗ
ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಸಲಕರಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವಳದ್ದೇ ಆದಾಗ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಿಲ್ಲಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಭಸ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ತರಬಲ್ಲದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವದ ಮಾತು, ಭಗವತಿಯ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಜೀವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ತಡೆಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಷಡ್ವೈರಿಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉಂಟ, ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿ 6 ಜನ ವೈರಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರ ಅವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಬರುವಂಥವರು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಾದಿಗಳು, ಚಂಡಮುಂಡಾದಿಗಳು, ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರಾದಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಷಾಸುರಾದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಒಟ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನನ್ನ ಎದುರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಅಹಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರೆದು ಬಂದವ ಮಹಿಷಾಸುರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮದ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದುರ್ಗುಣ ಇರ್ತದಂತೆ, ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮೋಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಚಂಡಮುಂಡರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕದಂಬ ವನವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯನ್ನ ಎಳಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ ಅದನ್ನೇ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಭ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇವಳು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ, ಇವಳನ್ನು ಸೀದವಾದಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದಂತಹ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಲೋಭಸ್ವರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಧೂಮ್ರಲೋಚನನ್ನ ಹುಂಕಾರೇಣೀವತಂ ಭಸ್ಮಸಾಚಕಾರಾಂಬಿಕಾ ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ತನ್ನ ಹುಂಕಾರದಿಂದಲೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ರೀತಿಯ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರು ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರಾದಿಗಳೇನಿದ್ದಾರ ಮಾತ್ಸರ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರ್ತಾನಂತೆ ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರ. ರಕ್ತಬಿಂದರು ಯದಾಭೋ ಪತಸ್ಸಸ್ಯ ಶರೀರತಃ ಸಮತ್ಪದದಿ ಮೇದಿನ್ಯಾನ್ ತತ್ಪ್ರಮಾಣೋ ಮಹಾಸುರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಮಾತ್ಸರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗುಣಗಳುಂಟು. ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಿ ಅವನ ಜೀವನ ಭಿನ್ನವಾಗುವಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿಯೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಸಹಜವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದಂತಹ ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರನನ್ನ ಅವನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಗಲವಾದಂತಹ ಬಾಯಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ 6 ಜನ ವೈರಿಗಳು 6 ರಾಕ್ಷಸರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾರ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ, ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಆಸೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ನನ್ನಿಂದ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಅಹಂಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಎಣಿಸಿದದ್ದು ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೋಪಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಲೋಭ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನದು ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮೋಹ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ಸರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ನಂತರ ಆ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತು ಕೊನೆಗೆ, ಏಕೈವಾಹಂ ಜಗತ್ಯತ್ರ ದ್ವಿತೀಯಾಕ ಮಮಾಪರ ಅಂತ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀನು ದಾಟಿ ಬಂದಿ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಅದು ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾತ್ರ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥವಳು ತಾಯಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭವ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವಳ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದೆವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೊರತೆ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳಂತೆ. ತ್ವಾಮಾಶ್ರಿತಾನಾನ್ನ ವಿಪನ್ನರಾಣಾಂ ತ್ವಾಮಾಶ್ರಿತಾಹ್ಯಾಶ್ರಯತಾಂ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಅಂತ. ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗ್ತಾನೋ ಅಂಥವನಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಶರಣಾಗತಿಯಾಗುವಾಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವಳಾದ ಕಾರಣ ಸದಾರ್ದ್ರ ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಳೆ. ಅವಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿರುವಂತಹ ದೇವತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಜನನಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯದ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಮಟ್ಟ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವಳೇ ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದಿಷ್ಟೇ, ಅಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಆದಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಹವಿರ್ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಡೆಸಿದಂತಹ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಾದಿಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಉಚ್ಚರಿಸಿದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳ ಅಥವಾ ಸ್ತೋತ್ರಾದಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ತಪ್ಪುಗಳು ಹಲವಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಳ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾನತಾವಾಪಿ ಬಲಿಪೂಜಾಂ ಯಥಾ ಕೃತಾಂ ಪ್ರತೀಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವತಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಸಮಸ್ತವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇಮಾದಿಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಮಹಾತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಜಗಜ್ಜನನಿಯಾಗಿ
ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಭಗವತಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತವಾದಂತಹ ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದ್ರವ್ಯಾಹುತಿಗಳನ್ನು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಕಳಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಮನಸ್ಕಳಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ತಾಪತ್ರಯಗಳು ದುರಿತಗಳು ದೋಷಗಳು ವಿಘ್ನಾದಿಗಳು ಆಪತ್ತುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟಂತೆ. ಆಗಿರುವಾಗ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂತೋಷ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಕೈ ನೀಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾರ್ಥಕತೆ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನೀ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾದಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದಂತಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದಂತಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ನನ್ನ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನನಿಗೂ ಜನ್ಮಭೂಮಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬದುಕುವಂತಹ ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರಾದಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ನಶಿಸದಂತೆ ಅದು ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಮೆರೆಯುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ದೇಶಕ್ಕೂ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸುಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಅಖಂಡ ಸೌಭಾಗ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಂತಹ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಂಬ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶುಭವಾದಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸಕಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಂಗಲವನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಮಂಗಳೆಯಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಚರಣಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಾದಂಥ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಜಗದೀಶ್ವರಿ. ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ.
ಸಿದ್ಧಿಮಾಯಾತು ಪ್ರಸನ್ನೇ ತ್ವಯಿಧಾತರೆ ವಿಘ್ನಾನಿನಾಶಮಾಯಾಂತು ಸರ್ವಾಣಿ ಸುರನಾಯಕ. ಶಬ್ದಾತ್ಮಿಕ ಸುವಿಮಲರ್ಗ ಜುಷಾಂ ನಿಧಾನ ಮುದ್ಗೀತರಮ್ಯ ಪದವಾಟಪತಾಂ ಸಾಮ್ನಾಂ ದೇವಿತ್ರಯೀ ಭಗವತಿ ಭವಭಾವನಾಯ ವಾರ್ತಾಸಿ ಸರ್ವಜಗತಾಂ ಪರಮಾರ್ಥಿ ಹಂತುರಿ. ಕುಕ್ಕಾಡಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಹಾಗೆ ಅವರ ಮಗನಾದಂತಹ ಸುನೀಲ ಭಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಹೆಸರಿನ ನಮಗೆ ಈ ಕುಕ್ಕಾಡಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಅರಸುಮಂಡ ತಾಯಾದಿ ಪರಿವಾರ ದೈವ ದೇವರುಗಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ
ಅರ್ಚಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಭಗವತಿಯರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ಭಗವತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇವರ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಎರಡು ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಈ ಎರಡು ರೂಪ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಪಟ್ಟತ್ತೊಟ್ಟಿಂದ ಪಣಂಬೂರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ 20 ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಆ 21 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಭಗವತಿಯರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ರೂಪ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ 3 ರೂಪಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಸ ಮತ್ತು ತಾಮಸ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತಂಗಿ ಭಗವತಿ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕ್ಕ ಭಗವತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ರೂಪ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದಿನಿಯಾಗಿಯೂ ಅಭಯಪ್ರದೆಯಾಗಿಯೂ ಸರ್ವಮಂಗಳೆಯಾಗಿಯೂ ಮಹಾಕಾಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ 3 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೆರೆದು ಬರುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಯಾವೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಂತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆರಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆ 3 ರೂಪವನ್ನು 2 ಭಗವತಿಯರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಭಗವತಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರಾಧನೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಥಾದಿ, ಅರಸುಮುಂಡತಾಯಾದಿ ಪರಿವಾರ ದೈವದೇವರುಗಳು, ಧೂಮಾವತ್ಯಾದಿ ಪರಿವಾರ ದೈವದೇವರುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೆರೆದು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ತಂತ್ರಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ದೈವದೇವರು ಕೂತುಕೊಳಿಸಿ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆ ದೇವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಕೃತಾರ್ಥನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರುಣಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅನುಭವ ವೇದ್ಯವಾದಂತಹ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಯುವ ದೇವಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ 3 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾರ್ಯಾರು ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೋ ಆ ಕಷ್ಟಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶರನ್ನವರಾತ್ರ ಪುಣ್ಯಪರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 9 ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೇವೆ, ಆರಾಧನೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆಗಳು, ದೀಪಾರಾಧನೆಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಾಲಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಸ್ವರ್ಣವನ್ನು, ಚಿನ್ನವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ತದನಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಂಗಳವಾರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ದೀಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆಗಳು, ಕೊನೆಯ ದಿವಸ ವಾಹನ ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಚಂಡಿಕಾ ಹವನ ಸಹಿತವಾಗಿ ನವರಾತ್ರ ಪುಣ್ಯಪರ್ವ ಕಾಲದ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದೀಪೋತ್ಸವಾದಿಗಳನ್ನು, ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಪೂಜಾರಾಧನೆಗಳನ್ನು, ಯಾವ ಋತು, ಮಾಸ, ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯಗಳುಂಟ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ವಿಚಾರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೈವದೇವರುಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ ತದಿಕೆಯ ಪುಣ್ಯಪರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ನೇಮೋತ್ಸವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆದು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕ ಅಥವಾ ದೈವದ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸತ್ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಮೆರಿತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯುವ ದೇವಾಂಗ ಇರ್ಬೋದು, ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರವರ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುವುದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮನೆ ಮಂದಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ, ಒಂದು ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಪ್ರೀತಿ
ವಿಶ್ವಾಸ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜೋಡಣೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನುಂಟು ಅದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿಯಾದಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕೂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನಾಗದೇವರ ಆಲಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕನಸು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸಲಿ, ಸರ್ವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಸಕಲರಿಗೂ ಸನ್ಮಂಗಲವನ್ನು ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು 2 ವಾಕ್ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಆ ಭಗವತಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜಗದಂಬ ಅರ್ಪಣ ಮಸ್ತು.